자, 마지막으로 협동조합 해외 사례인데 두 번째 동영상에서는 협동조합의 그 역사적인 발전 과정을 주로 이제 옛날 초창기의 협동조합이 어떤 게 있었고 어떤 목적에서 설립됐고 그 다음에 이제 그 이후에 그게 이제 현재 그 세계적으로 다양하게 존재하는 협동조합에 어떤 영향을 주었느냐 뭐 이런 거를 중심으로 살펴봤는데 제가 오늘 말씀드릴 거는 그 협동조합의 해외 사례 중에서 지금 현재 존재하는 협동조합 중에서 가장 잘 나간다라고 얘기하는 이제 스페인의 몬드라곤 협동조합에 대해서 말씀을 드릴게요. 이 스페인 몬드라곤 협동조합을 말씀드리는 이유는 협동조합의 원칙을 가지고 현재까지 존재하는 협동조합 중에서 가장 이제 규모도 크고 내부적인 원칙도 잘 적용이 되고 있고 그 다음에 이 협동조합이라고 하는 게 개별 협동조합이 아니라 아까 이제 협동조합이라고 하는 건 협동조합 사이의 연대라고 하는 거를 중요시한다라고 얘기를 했는데 이 스페인 몬드라곤은 개별 협동조합으로부터 출발을 해가지고 일종의 이제 잠깐 지난 시간에 말씀드렸지만 협동조합 복합체라고 하는 형태로 다양한 협동조합들이 지역 경제 내에서 주도권을 행사할 정도로 협동조합 사이의 연대를 통해서 성장하는 대표적인 사례입니다. 자, 그래서 이 스페인 몬드라곤 사례를 간단히 살펴보도록 할게요. 자, 그 다시 지도인데 이제 우리가 영국, 프랑스, 독일까지 이제 지난 시간에 살펴봤고 이번에는 이제 스페인으로 갑니다. 자, 스페인은 이 서유럽의 이 서쪽 끝에 있는 나라이고 뭐 나라에 대해서는 잘 아실 테니까. 근데 이제 이 스페인이라고 하는 나라의 이제 지도를 한번 더 자세히 볼까요? 이 스페인의 위쪽에 있는 조그마한 지역이 이제 몬드라곤입니다. 이 몬드라곤이라고 하는 거는 조그만 지역을 얘기하는 이제 지역명인데 이 몬드라곤에서 협동조합이 활성화될 수 있었던 여러 가지 여건들, 환경적 요인들이 있어요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이제 어쨌든 지역 내에서 주도적인 경제적 활동의 주체로서 협동조합이 이제 존재하고 있는 지역입니다. 최대의 경제 호황기를 맞고 있는 캐나다 퀘벡주. 이곳은 한때 수많은 기업들이 도산하고 실업률이 12%까지 치솟아 올랐던 곳이다. Le gouvernement a lancé des propositions aux gens du pays, à la population, en disant, bien écoutez, est-ce que vous avez des modèles à nous proposer qui pourraient être intéressants? 심각한 경제 위기 상황에서 정부와 국민들은 과감한 결단을 내렸다. Because if we spend all our time fighting, we may not exist in 50 years. 그들은 승자 독식이 아닌 연대와 협동을 바탕으로 한 경제 모델을 제시했고 결과는 대성공. 무려 22만 개의 새로운 일자리가 생겨났다. 스페인 바스크 지방. 이곳은 파고르 가전의 파산으로 한꺼번에 1,900명의 실직자가 발생했지만 단 한 명의 해고도 없었다. Cambios fueron por la caída de Fagor Electrodomésticos. Entonces Lagunaro cogió el compromiso de reubicarnos a todos los que éramos socios de Fagor Electrodomésticos. 기업이 파산을 해도 일자리를 잃지 않는 몬드라곤엔 어떤 비밀이 숨겨져 있을까? 고용위기의 상황에서 세계의 도시들이 선택한 사회적 경제. 그 속에서 내일의 희망을 찾아본다. 스페인에서 가장 낮은 실업률을 자랑하는 북부 바스크 지방. 이곳에 세계 금융위기 당시에도 오히려 성장을 계속해 주목을 받은 그룹이 있다. 스페인 내전으로 산업이 붕괴되자 주민 스스로 일자리를 만들기 위해 설립한 몬드라곤 협동조합 그룹. 산업, 유통, 금융, 지식 등 100여 개의 협동조합 기업으로 이루어진 복합체로
2018년 기준 8만 1천여 명 고용, 연매출 17조 원을 올리는 스페인제에게 10위 기업이다. 몬드라곤 협동조합의 위기가 찾아온 건 2013년. 유럽 건설 경기 침체로 파고르 전자 가전 부문이 파산했고 동시에 1,900명의 실직자가 발생했다. 하지만 단 한 명의 해고도 없었다. 어떻게 이런 일이 가능한 걸까? 자동화기기 제조업체인 몬드라곤 어셈블리 안내센터에서 일하고 있는 소라야 씨. 그녀는 2014년 파고르 가전 파산 전까지 그곳에서 일했다. No éramos, yo creo que aunque teníamos buen mercado y buen material, no podíamos competir con las marcas chinas. Ya sabíamos que las cosas no iban bien, pero no pensábamos que iba a llegar el cierre definitivo de Fagor Electrodomésticos. 파고르 가전에서 근무하던 동료 12명도 이곳에서 함께 일하고 있다. 1,900명의 실직자 중 400명의 퇴직자를 제외한 직원들이 몬드라곤 소속 다른 협동조합으로 재배치된 것이다. Entonces se ha generado ese bolsín, digamos que es una bolsa de dinero que se destinaría para ese tipo de cosas. Yo confío que como hasta ahora nos han ayudado a reubicarnos, si volviera a pasar algo parecido nos ayudaría. 기업의 파산이 실직과 해고로 이어지는 기존의 공식이 깨질 수 있었던 건 바로 몬드라곤 협동조합 그룹의 복지 제도인 라군 아로가 있었기 때문이다. Creo la mejor solución que le podemos ofrecer a una persona que está en una situación tan delicada como vivió el colectivo de Fagor Electrodomésticos. Situación delicada desde un punto de vista económico, pues porque habían perdido sus ahorros y su capital, pero también situación delicada desde un punto de vista de su futuro, ¿no? En cuanto a qué va a ser de mí, dónde voy a trabajar, que hemos sido capaces o de darles una solución definitiva o, si no, mientras tanto, ofrecerles una solución en términos de dignidad, que es una de las cosas que creemos que tiene que estar presente en todo esto, a través del empleo, ¿no? Y a través del empleo cooperativo, que creemos que es la mejor opción a día de hoy. 라군아로의 주요 서비스는 의료보험과 연금, 급여 일부를 적립해 파고르 가전 파산과 같은 위기 상황에서 긴급 고용 안정 자금으로 활용한다. 라군아로를 통해 실직자를 고용한 조합은 1인당 6만 유로, 8천여만 원의 고용 지원금을 받는다. ¿Cómo financiamos la prestación de ayuda al empleo? Pues entre todos, poniendo un porcentaje cada uno de nosotros de nuestro salario para financiarla. Es verdad que también estamos haciendo estos años, aparte de con este dinero atender los compromisos del año, generar un fondo. Y somos conscientes de que de cara a futuro es fundamental tener un fondo que cuando llegó esta crisis llegó a ser, en el año 2008 era de 70 millones, y ahora nos damos cuenta de que de cara a futuro pues necesitamos un fondo en torno a 100, 110 millones pues para poder soportar los efectos de esa crisis de la mejor manera posible y no tener que tensionar la cuenta de resultado de las cooperativas. 몬드라곤 그룹은 매해 결산 후 경영 상태가 우수한 협동조합의 수익 일부를 떼어 어려운 조합에 지원한다. 연대야말로 나의 일자리와 동료를 지키는 일임을 모두가 공감하기 때문이다. 이윤보다 사람을 중시하는 사회적 경제의 모델로 몬드라곤 협동조합이 손꼽히는 이유이기도 하다. En principio la motivación es intrínseca. Yo soy trabajador, siendo socio, soy trabajador y propietario al mismo tiempo de la empresa. La empresa también depende de mí. No estoy esperando a que los problemas vayan a ser solucionados por alguien de la empresa que ocupa determinado puesto. Yo tengo que intervenir, tengo que preocuparme en también participar en la solución de los problemas. El futuro de la empresa también depende de mí. Soy trabajador y propietario al mismo tiempo. Luego, esa motivación es intrínseca. 자, 그러면 여기 이제 보시면 여기 이제 그 몬드라곤 지역 보이시죠? 프랑스 국경에 가까운 바르셀로나
하고 이제 조금 떨어져 있는데 이 몬드라곤이 놓여져 있는 지리적 위치를 이제 말씀을 드렸는데 이 몬드라곤 복합체라고 했지만 여기 보시면 그 조그만 동네에서 출발해 가지고 전 세계의 협동조합 사업체를 가지고 있어요. 그리고 이 몬드라곤은 협동조합이지만 제조업에서부터 학교, 교육훈련, 금융까지 모든 거를 거의 이 협동조합만으로 정말로 자립적인 경제활동이 가능한 모든 영역을 포괄을 하고 있습니다. 그래서 여기 이제 보시면 지사만 해도 6개고 전 세계에 있는 생산 플랜트가 69개 정도 되어 있는 거죠. 자, 그러면 이제 여기 보시면 이제 이렇게 얘기를 해요. 몬드라곤이 이 지역의 인구가 27,000명인데 27,000명이면 우리나라 지금 대구광역시 인구가 250만 정도니까 100분의 1 정도밖에 안 되죠. 그리고 이 중에서도 노동 가능한 인구는 13,000명 정도인데 이 중에 이제 노동 가능한 인구, 경제활동 인구 중에서 3분의 2인 8,300명이 이 MCC라고 되어 있는 몬드라곤 협동조합 복합체의 조합원이 되어 있습니다. 그러니까 이 지역에 있는 인구의 3분의 2는 협동조합 조합원이다라고 보시면 돼요. 자, 그러면 그 밑에 있는 거를 이제 잠깐 보시면 이런 겁니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 이 지역에서 모든 개인의 삶이 전부 다 이 협동조합에 의해서 커버가 된다라는 거죠. 자, 그 몬드라곤 협동조합 복합체 이제 몬드라곤 그룹이라고 할게요. 몬드라곤 그룹에 속해 있는 금융기관인 카하라보랄, 노동인민금고라는 뜻인데 이제 우리나라로 치면 신협 정도로 생각을 하시면 됩니다. 여기에서 이제 금융대출을 받고 소비협동조합인 에로스키에서 생활용품을 사고 그 다음에 복지기구인 라구나로라는 협동조합에서 건강보험과 노후복지 혜택을 받고 그 다음에 이 조합원들의 자녀는 이 MCC 몬드라곤 그룹이 후원을 하는 몬드라곤 기술대학에서 졸업을 하고 몬드라곤 협동조합 복합체에 취업을 해서 또 거기서 먹고 사는 거죠. 자, 그럼 결국 뭐냐면 눈 뜨고 일어나가지고 저녁에 자고 태어나서 죽을 때까지 결국은 협동조합이라고 하는 경제적인 환경 내에서 협동조합을 통해서 살아간다라는 겁니다. 자, 이거 다시 얘기하면 이 지역 사람들의 삶에 있어서 협동조합은 굉장히 중요한 역할을 한다. 중요한 역할 정도가 아니죠. 거의 대부분 모든 거라고 생각을 하시면 되고, 그래서 그림으로 이제 이렇게 보시면 이 협동조합이라고 하는 게 윗부분을 보시면 이제 학교, 자동차, 공장, 일자리를 얘기를 하는 거죠. 이 지역 주민들의 대부분은 협동조합 속에 사는데 이게 처음부터 그랬느냐 그러면 처음부터 그렇지 않았다라는 거예요. 여기 이제 바구니 밑에 있는 그림을 보시면 여기 이제 그 스페인 내전에서 요 몬드라곤이 있는 지역이 바스크 지역인데 이 바스크 지역이라고 하는 거는 일종의 자치 독립을 주장하는 스페인 내의 독립 지역입니다. 그래서 이 독립 지역이 스페인 내전과 과정에서 이제 독립을 주장하고 그 과정에서 독립을 반대하는 연방 정부하고 전쟁을 하다가 이제 폐허가 돼 버렸죠. 그래서 그 폐허가 된 지역의 한 지역이 몬드라곤입니다. 근데 이 몬드라곤이 지금과 같은 경제적인 부흥을 할 수 있었던 바탕에는 이 협동조합이 굉장히 중요한 역할을 했다라는 겁니다. 자, 그래서 이제 요 얘기는 조금 전에 했으니까 그 바스크 지역에 있고 분리독립 이제 요 얘기를 하는 이유는 전체 스페인 내부에 독립된 섬처럼 바스크라고 하는 지역이 자신들의 고유한 지역 공동체라고 하는 걸 이미 가지고 있었다라는 거예요. 지역 공동체가 존재했기 때문에 자, 사회적 경제 협동조합은 뭐였죠? 자립적인 형태의 공동체를 건설하는 것이 목적인데 그 공동체라고 하는 측면에서 지역 공동체가 존재를 했기 때문에 그 지역 공동체를 바탕으로 해서 협동조합이라고는 또 다른 공동체가 만들어질 수 있었다는 겁니다. 그러니까 이미 생활 공동체가 존재하니까 그 생활 공동체가 다른 형태의 경제적인 공동체로 이어지기가 쉬웠다라는 거예요. 자, 그럼 우리가 생각해 볼 점은 뭐냐면 우리나라에서도 이제 사회적 경제 얘기가 많이 나오고 굉장히 이제 활발하게 사회적 기업이나
협동조합이나 마을기업이나 자활기업 이런 것들이 지금 굉장히 활발하게 이제 확장되는 과정인데 이 확장이라고 하는 거에 전제 조건이 있다라는 겁니다. 그건 뭐냐면 결국은 어떤 형태든 간에 생활공동체라고 하는 게 지역적 단위든 공간적으로 존재를 해야만 이 공간 내에서 우리가 이 공간을 우리가 공동체로 생각을 하면 공동체 내에서의 연대와 호혜성이라고 하는 원칙이 발현되기가 굉장히 쉽다. 달리 얘기하면 생활공동체, 지역공동체가 생활공동체로 존재하지 않으면 사회적 경제가 굉장히 잘 되기 쉬운 환경이 아닐 수 있다라는 겁니다. 자, 그럼 여기에서 이제 중요한 건 공동체라는 개념인데 여러분들이 한번 생각을 해보세요. 내가 지금 대구에 있고 수성구든 북구든 중구든 또는 뭐 달성군이든 아니면 경산이든 영천이든 내가 어느 지역에 울산이든 지역에 사는 거니까 우리가 이제 그냥 일반적으로 그냥 공동체라고 얘기를 하는데 내가 살면서 내가 살아왔던 지역을 뭐 동이 될 수도 있고 구가 될 수도 있고 대구시가 될 수도 있고 경북이 될 수도 있고 공동체로 인지를 하고 살아왔느냐라는 겁니다. 공동체 내에서 다른 사람들과의 다양한 상호작용을 통해서 우리가 하나의 독립적이고 자립적인 형태의 생활 공동체다라는 생각을 해본 적이 있느냐. 우리나라의 경우에는 이 60년대 이후 70년대, 80년대 근대화 과정에서 대부분의 생활 공동체가 무너져 버렸거든요. 생활 공동체가 무너졌다라고 하는 거는 그냥 지리적인 의미 이상이 없다. 내가 여기 태어났으니까 내가 사는 동네가 여기고 고향이라고는 하지만 내 고향의 범위는 가족을 넘어서지 잘 못한다라는 겁니다. 그리고 80년대 이후에 아파트 붐이 불면서 동네 공동체라고 하는 게 지역 공동체라는 게 지역 중심으로만 일부 존재를 하고 아파트라고 하는 거는 일종의 비인격적인 주거 공동체인데 주거 공동체라고 잘 안 하죠. 그냥 같이 사는 거지 옆집, 윗집 누가 있는지 잘 모른다라는 겁니다. 자, 그럼 공동체라고 하는 거는 대면적인 관계를 통해서 상호 교류가 활발하게 일어나고 그걸 통해서 같은 집단에 소속되어 있다는 소속감이 있어야 되는데 우리나라의 대부분의 지역은 그런 공동체성이라고 하는 게 많이 없어졌다라는 거죠. 자, 그러면 연대를 하는데 누구와 연대를 할 거냐? 다른 사람과 연대를 하고 연대를 바탕으로 해서 호혜적인 관계를 유지하려면 다른 사람에 대한 신뢰가 있어야 되는 거죠. 아, 우리는 자, 여러분들이 그나마 공동체로 좀 생각을 하는 거는 뭐죠? 출신 학교. 내가 어디 중학교를 나왔고 어느 고등학교를 나왔으니까 우리는 같은 고등학교 출신이다. 라고 하는 걸로 그 사실 자체만으로도 일종의 소속감을 느끼는 거죠. 그럼 일종의 공동체성이 존재를 하는 겁니다. 그러면 내가 속한 공동체가 잘 되기 위해서 내가 같은 공동체에 있는 사람에게 뭘 베푸는 것 자체가 별로 대단한 일이 아닌 것처럼 생각이 될 수 있어요. 근데 내가 우리 공동체에 속하지 않은 내가 소속감을 느끼고 나와 관계가 없는 사람에게 어떤 호혜적인 거를 한다라고 하는 거는 사실 일반적인 것은 아닐 수가 있다라는 거죠. 그래서 스페인 몬드라고는 우리가 그냥 협동조합이 잘 돼서 굉장히 다양한 협동조합이 모여있는 협동조합 복합체가 되고 대규모화돼서 굉장히 경제적인 영역에서의 어떤 영향력을 굉장히 많이 획득했다 이렇게 보는 게 아니고 사실은 어떤 공동체라고 하는 걸 우리가 지역에서 만들어가고 그 공동체를 만들어가는 과정에서 경제적 공동체로서의 사회적 경제가 중요해질 수 있다는 함의를 끌어내는 게 중요하다라는 거죠. 그러면 뭐냐면 한국에서 사회적 경제를 한다라고 하는 거는 단순히 협동조합이라고 하는 개별 협동조합 또는 사회적 기업이 우리가 기업으로서 사회적 기업을 성장시키고 협동조합으로서 개별 협동조합을 성장시킨다. 이런 사업적인 영역이 아니라 지역 공동체의 형성에 우리 협동조합이 어떻게 기여할 수 있느냐라고 하는 관점을 가지고 출발하는 게 한국적 상황에서는 굉장히 중요할 수 있다. 그런 의미에서 지금 몬드라고를 말씀을 드리는 거예요. 자, 그러면 이 생활 공동체에서 협동조합이 출범하게 되는 계기는 여기 이제 서유럽은 이 종교 이 카톨릭과 개신교가 굉장히 활발한 지역이니까 이 호세마리아 신부라고 하는 사람이 이 스페인 내전에서 폐허가 된 바스크 지역에서
결국은 뭐냐면 지역을 재생시키기 위해서 어떤 활동들을 했느냐, 교육 사업을 했다라는 겁니다. 그리고 그 교육 사업이 결국은 뭐냐면 협동조합으로 이루어졌는데, 이게 이제 다양한 지역 공동체를 재생시키는 사업들을 했고, 그 중에 하나가 교육 사업이었고, 그 교육 사업에서 성장한 젊은 사람들이 1956년에 처음으로 울고라는 이름의 노동자 협동조합을 만들어요. 자, 그래서 조합원이 노동자고, 조합원인 노동자가 협동조합의 소유자인 형태. 이게 전형적인 협동조합이죠. 여기 이제 사진에 보이는 5명의 젊은이들이 의기투합해가지고 협동조합을 만들었는데, 이게 이제 몬드라곤 협동조합 복합체의 출발이 되는 겁니다. 자, 지역 공동체에서 같은 학교에서 소속감을 가지고 지역에 대한 공동체성을 공유하고 있는 5명이 지역을 위해서 뭔가를 하겠다라고 하는 이 의미를 가지고 협동조합을 만들었고, 그러다 보니까 많은 사람들이 여기에 결합하기가 굉장히 참여하기가 쉽다라는 겁니다. 왜? 여러분들도 여러분 고등학교 동창이나 중학교 동창이 뭔가를 하고 뭔가를 권유받으면 그거에 대해서 진지하게 생각을 해보게 되는 거죠. 근데 길 가다가 만난 어떤 전혀 모르는 사람이 여러분들한테 어쩌고저쩌고 얘기하면 뭐죠? 이거 무슨 신천지 아니야? 이렇게 생각이 되니까 그 생각 자체를 안 하게 되는 겁니다. 그래서 이제 공동체라고 하는 전제, 생활 공동체라고 하는 게 존재하느냐가 굉장히 중요한 거고, 여기는 이제 그런 전제 조건들이 마련되어 있다. 그래서 이 사람들이 시작했던 게 1990년대가 되면 협동조합만 101개, 협동조합이 가지고 있는 자회사가 128개, 그리고 지역사회 공헌을 위해서 만든 재단이 8개, 그 다음에 다양한 형태의 지원기관이 10개, 해외법인 13개. 이게 지역 집단이죠. 대규모, 우리나라로 치면 이제 그룹 정도가 되는 거죠. 그래서 이런 형태로 확장이 될 수 있었다라는 겁니다. 그리고 전형적으로 바스크, 몬드라곤과 바스크라고 하는, 이제 어떻게 보면은 스페인으로부터 분리를 원하는 지역적 공동체가 쉽게 얘기하면 스페인의 일반적인 시장 경제라고 하는 거에 대항하기 위한 지역 경제 공동체를 만들어 갔다. 이렇게 이제 생각을 하시면 돼요. 그래서 자, 이 조그만한 아까 지도에 보여드렸던 조그만한 27,000명 정도의 소규모 지역에서 출발한 협동조합이 현재는 스페인 GDP의 10%, 전체 경제의 10%를 담당한다라는 겁니다. 뭐 여기 밑에 이제 숫자는 여러분들 읽어보시면 알겠으니까. 자, 그러면 이렇게 거대한 협동조합 복합체라고 하는 게 어떻게 구성이 되어 있냐면, 여기 이제 그림에 있는 것처럼 협동조합 간 연대, 그러니까 우리 협동조합만 잘 되는 게 아니라 우리 협동조합을 통해서 다른 협동조합이 어떻게 같이 성장할 수 있을까를 고민하는 거고, 그래서 여기 보시면 다양한 형태의 생산 협동조합이 있고, 그거를 지원하기 위한 교육협동조합, 그 다음에 사회보장협동조합, 복지죠. 그 다음에 기술개발을 위한 협동조합, 은행협동조합. 이렇게 해서 하나의 자립적 생산 단위를 만들어냈다는 겁니다. 자, 요거는 이제 뭐 같은 얘기지만, 이거를 이제 하나의 표로 보면 전체를 총괄하고 총괄하는 거에 다양한 부분들을 협동조합의 형태로 다 묶어놨다라는 거예요. 그리고 서로 간에 도움을 주고받는다라는 겁니다. 자, 이거는 뭐 얼마나 잘 됐고 어떤 형태를 통해서 몬드라곤 협동조합 복합체가 성장해 왔다라는 거를 보여드리는 거니까, 이건 이제 여러분들이 PPT가 있으니까 읽어보시면 될 것 같아요. 자, 그러면 이 몬드라곤 굉장히 수많은 수백 개의 협동조합, 자회사 뭐 이런 게 있는데, 이 몬드라곤이 운영하는 기본 원칙이 있어요. 자, 아까도 뭐였죠? 로치데일도 원칙을 가지고 있고, 지금 현재 대부분의 협동조합도 협동조합의 7가지 원칙이라고 하는 걸 가지고 있고, 몬드라곤은 몬드라곤대로의 원칙이 있다라는 겁니다. 이건 뭐냐면 시장경제의 원칙은 아주 간단한 거죠. 최대한 이윤을 많이 뽑아낸다. 근데 여기는 경제공동체이면서 동시에 생활공동체로서의 성격을 가지고 있기 때문에 생활공동체를 어떻게 유지하느냐라고 하는 건 굉장히 복잡한 문제예요. 그 복잡한 문제를 풀기 위한 다양한 원칙들을 만들고, 이걸 토대로 해서 서로 간에 연대와 호혜의 원칙을 지켜가고 있다는 겁니다. 근데 이 내용이 앞에서 말씀드린 원칙하고 거의 비슷해요. 공개적인 조합원 제도, 민주적 조직, 1인 1투표제, 노동주권,
자, 그 다음 뭐라고 돼 있죠? 자본은 부차적이다라는 겁니다. 그 다음에 참여 경영. 참여 경영에서 누가 참여한다는 건가요? 조합원들이 참여한다라는 거죠. 그 다음에 급여의 연대는 급여에 있어서도 격차를 많이 두지 않는다. 그 다음에 7번째가 아까 계속 강조했던 게 뭐죠? 협동조합 간의 협동. 자, 이거를 우리가 현대적인 경제학 용어로 생각을 하면 일종의 산업 생태계를 만든다. 우리가 이제 애플 같은 경우를 대표적으로 얘기를 하는 거죠. 플랫폼을 만들고 플랫폼을 중심으로 해서 단순히 단말기를 파는 게 아니라 단말기에 들어가는 소프트웨어, 그 소프트웨어를 매개로 개발한 응용 프로그램. 이런 것들이 하나의 생태계를 이루기 때문에 애플이 굉장히 어떻게 보면 소수인데 단독 회사잖아요. 단독 회사임에도 불구하고 이 안드로이드 진영에 밀리지 않고 자기만의 생태계를 유지해가면서 존속하고 잘 되고 있다라는 겁니다. 사실 수적으로 하면 안드로이드 진영은 애플을 제외한 나머지가 다 연합해 있는 형태잖아요. 근데 이 연합이라고 하는 게 경쟁적 연합이다. 안드로이드는. 그냥 구글이 뿌리면 그걸 받아먹고 다 자기가 살 것만 생각한다. 근데 애플 생태계에서는 애플을 중심으로 해서 독자적으로 뭔가를 할 수 없는 구조다라는 겁니다. 기본적으로. 자, 그래서 똑같이 시장에서 활동하지만 자기만의 생태계를 가지고 있으면 생태계 내에서 경쟁보다는 협력이 필요하다. 그런데 생태계가 존재하지 않으면 독자 생존을 도모해야 되기 때문에 굉장히 치열한 경쟁이 일어난다라는 겁니다. 자, 그 다음에 여기 밑에 보면 이제 사회 변화, 보편성, 교육 이런 것들이 있죠. 그건 뭐냐면 협동조합 외부의 지역사회 생활공동체에 협동조합이 개입해서 공동체를 유지해야만 협동조합이 유지될 수 있다라는 인식을 가지고 있다라는 겁니다. 자, 요거는 이제 회원 자격인데 요것도 이제 여러분들이 읽어보시면 알 것 같아요. 이제 여기 뭐 줄줄줄줄 뭐 써놓긴 했는데 핵심은 뭐냐면 한 협동조합이 잘못되면 서로 도와준다라는 연대의 원칙이 굉장히 많이 들어가 있다는 거예요. 여기 보시면 제일 첫 번째 하나만 설명드릴게요. 협동조합 간 직원의 재배치. 이건 협동조합이 다 다른 법인인 거잖아요. 근데 하나의 협동조합이 망하거나 잘못되면 그 협동조합 직원을 해고시켜서 협동조합을 해체하고 방치하는 게 아니라 다른 협동조합으로 재고용을 시켜준다라는 겁니다. 고용의 안정성이라는 거죠. 개별 협동조합은 소규모이기 때문에 이 시장에 어쨌든 노출돼 있으면 그 협동조합이 항상 잘 될 수는 없는 거니까 문제가 생길 수 있는데 그 문제를 상호 연대의 원칙 하에서 위험을 최소화하고 있다라는 겁니다. 그리고 여기 보시면 개별 협동조합이 자기의 그 사업을 통해서 얻어내는 잉여금, 수익을 상당 부분 전체 협동조합에 지급을 하고 있다라는 거예요. 공동기금으로 모아놓고 있다라는 겁니다. 이게 바로 연대의 연대 정신이다. 이렇게 이제 생각을 하시면 될 것 같아요. 자, 그 다음에 이제 요거는 이제 우리나라에서는 처음에 말씀드렸죠. 협동조합이 있고 사회적 협동조합이 있다. 근데 협동조합은 조합원 중심으로 사업을 해서 조합원끼리 잉여금을 나눠 갖는 건데 사회적 협동조합은 특별히 사회적 협동조합이라고 하는 거는 협동조합 기본법에 이제 나와 있는 것처럼 조합원보다는 훨씬 더 지역사회에 대한 기여를 강조하기 위해서 만들어낸 개념이다. 근데 여기 보시면, 매년 수익의 10%를 그 몬드라곤 협동조합에서는 지역사회 활동에 투자를 하고, 그 다음에 지능 기금을 조성하고 지역사회 다양한 형태로 이미 이 서유럽 특히 이 몬드라곤 지역에 존재하는 협동조합은 이미 사회적 협동조합이다. 우리나라가 굳이 사회적 협동조합이란 말을 쓰고는 있지만, 이러한 형태의 협동조합을 지향한다라고 생각을 하시면 됩니다. 근데 달리 얘기하면 우리나라에서는 일반 협동조합이 이런 사회적 활동, 지역공동체나 생활공동체에 개입하는 이런 활동들을 안 하고 있다. 이렇게 얘기가 되는 거죠. 그렇기 때문에 굳이 협동조합, 이미 서유럽에서는 협동조합이라는 이름 하에서 우리나라가 얘기하는 사회적 협동조합의 역할을 하고 있는데 우리나라는 그 역할이 안 되니까 협동조합과 구분해서 사회적 협동조합이라는 개념을 별도로 만들어내고 있다는 겁니다. 외국에서는 사회적 협동조합이라는 개념이 없어요. 자, 그래서 그 협동조합은 결국은 뭐냐면 목적 자체를 고용 창출로 삼고 있다 이렇게 돼 있는 거죠. 그러면
조합원 중심으로 뭔가를 하는데 지역에 있는 대부분의 인구를 조합원으로 끌어들이면 어떤 목표를 잡아도 그 자체가 뭐죠? 지역사회에 대한 기여가 되는 겁니다. 그러니까 여기는 굳이 협동조합을 통해서 협동조합이 하나의 경제적 조직으로서의 다른 경제적 성과를 목적으로 삼을 필요가 없다. 이렇게 돼 있는 거죠. 자, 여기까지가 몬드라곤에 대한 간단한 설명이었고, 자, 여러분들이 그래서 이제 이런 그 몬드라곤에 관한 얘기들은 굉장히 많이 이제 그 인터넷이나 이런 자료들이 존재해요. 근데 제가 이제 그런 자료들을 쭉 보고 나서 느낀 점은 뭐냐면, 제가 여기서 지금 강조했던 거예요. 몬드라곤이 협동조합으로서 성공했다라고 하는 거를 강조하는 얘기들은 굉장히 많은데, 그 성공의 전제 조건으로서의 공동체성이라고 하는 거를 우리가 협동조합을 통해서 어떻게, 특히 몬드라곤 사례를 통해서 어떤 의미를 뽑아낼 거냐라고 하는 그런 측면에 있어서는 제일 중요한 게 제가 생각하기에는 어떻게 공동체를 만들어 가는데 협동조합이 기여하느냐. 생활 공동체와 경제적 공동체로서의 이 협동조합이라고 하는 게 연계성이 많아질수록 서로 관계가 긴밀해질수록 협동조합도 성공하기가 쉽다라는 겁니다. 그래서 반복적인 얘기지만 우리나라 같은 경우에는 협동조합 자체가 잘 되기 위해서라도 지역의 공동체라고 하는 거를 우리가 과연 어떤 지역의 공동체를 만들 수 있을 것인가, 이런 것들을 같이 고민할 필요가 있다. 이런 거를 좀 주의 깊게 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 이걸로 이제 협동조합에 대한 얘기는 다 끝났고, 요 강의를 일단 3주차에 다 올려놓긴 할 텐데, 이 강의 양이 많기 때문에 4주차는 3주차에 대해서 여러분들이 질문이나 이런 거 하는 거를 보고 요거 2개씩 나눠서 올려놓든지 아니면 뭐 여러분들이 충분히 이해하는 것 같고 그러면 4주차에 별도로 이제 사회적 기업을 바로 들어가는 걸로 하도록 하겠습니다. 자, 요 내용에 대해서 질문이 있으시거나 하시는 분들은 LMS 시스템에 있는 질문 게시판을 이용해 주시면 거기 이제 같이 볼 수 있으니까 거기에 이제 제가 대답을 하거나 아니면 같이 고민을 하도록 하겠습니다. 자, 수고하셨습니다.